بہت ساری ذمہ داریاں نبھانی ہیں، تو وہ جو پریشر ہے وہ کس طریقے سے ہیلتھ کو اور آپ کے لائف سٹائل کو، آپ کی ٹائمنگز کو کس طرح سے ڈسٹرب رکھتا ہے؟ یہ سوال بھی بڑا اہم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے ایک بہت اس کے لیے کئی سیشن ہونے چاہیے. پریشر جو ہے اس کا ایک تعلق ہے، اور یہ کتابی بھی لکھی جا چکی ہے، ٹینشن اینڈ پریشر اینڈ کینسر. کینسر کا جو اس میں مطالعہ کیا گیا ہے، اور خصوصاً پیپٹک یا تمام بلڈ لیکیومیا، اس میں پریشر جو ہے اور جو ٹینشن ہے اس کا اہم رول ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو یہ سلسلہ ہے کہ ہر شخص جو ہے، مثلا صاحب نے جو گفتگو کی کہ گھر میں ایک شخص جو ہے وہ ارننگ ہے اور باقی سب جو ہے وہ کرتے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھتے ہیں، یہ جو ہے اس کا ایک سوشیولوجیکل فینومین ہمارے اس میں پاکستان میں. اس کو ہم کرنا چاہیے، the sooner the better it should be remedied. آپ نے بھی ریمیڈی کی بات کی ہے. ریمیڈی یہاں تو اس کی یہ ہے کہ آپ اس پرابلم کو، نفسیاتی مسئلے کو حل کرنے کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے کہ ٹینشن پریشر ریلیز. لیکن علی ایک چیز پتہ ہے آپ کو، ہمارے پاکستان میں بدقسمتی سے ڈاکٹر صاحب اور یہ پروفیسر صاحب دونوں اس سے ایگری کریں گے کہ ہم لوگ جو نفسیاتی مسائل ہیں ان کو بیماری نہیں سمجھتے، سوائے اس کے کہ جب کوئی شخص مکمل طور پہ پاگل ہو جائے اور وہ جو معمول کی زندگی ہے اس سے کٹ جائے، سسٹم سے کٹ جائے، تو پھر ہم اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں. یہاں پہ روٹین کے چیک اپس کا کوئی رجحان کبھی کبھار وہ نہیں ہوتا اور اس کو بنا دیا جاتا ہے یہ کہہ کہ تمہیں کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے. لیکن اس صورت میں خود سے کیا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بدقسمتی سے وقت بھی نہیں ہوتا ہے ہمارے پاس ڈاکٹر کے پاس جانے کا. یہ ہمارے ہاں جو ہاؤسنگ کا سلسلہ ہے، کنجیشن جو ہے، اٹ برنگس ٹینشن. جہاں جہاں انوائرمنٹ کیپیشیس ہوگا، اوپن ہوگا، جیسے کہ مثلا جیلم میں سہاوا کی آپ نے بات کی کہ آپ وہاں کی، جی بالکل، تو وہاں دیکھیں جہاں دو دیہات ہیں تو وہاں لوگ جو ہے وہ ٹینشن فری ہیں، اوپن فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. اور وہاں تو اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں نا کہ میڈیا اس طرح سے امپیکٹ نہیں رکھتا کہ صبح شام آپ کو پتا ہو کہ کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، تو زندگی جو آسان ہے. لیکن وہاں پر بہت فصلیں ٹینشنیں ہیں، فصل ہے، فصل نہیں، وہ ہیلدی ایکٹیویٹیز وہ ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مس اربنائزیشن ہے اس کی طرف جو ہم جا رہے ہیں، اٹ لیڈس ٹو دس فینومینا آف ٹینشن. مطلب شہروں سے لوگوں کو لے جا کے اب دیہاتوں میں آباد کیا جائے. یہ کہتے ہیں نا، وہ ایک مقولہ ہے کہ بگ سٹیز آر گریٹ لونلینس. یہ جو تنہائی کا احساس ہے یہ ہمیشہ بڑے شہروں میں ہوتا ہے. بڑے شہر میں کیوں ہوتا ہے کہ جب آپ کسی ایک ٹاورز کے سامنے کھڑے ہیں، اسکائی اسکریپر، تو اس کے نیچے یو فیل بلیٹلڈ، دین اٹ لیڈس ٹو آئیڈینٹی کرائسس. فرسٹ کلچرل شاک ہے، جو انوائرمنٹل شاک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ کرائسس آف آئیڈینٹی ہے، یہ اٹ لیڈ ٹو ٹینشن. بالکل ایسے ہی ہے. گاؤں میں جو ہر شخص ہے وہ دوسرے کو جانتا ہے، شہروں میں یہ ہوتا ہے کہ ساتھ والے گھر میں خدا خاصہ کوئی مس ہیپ ہو جائے نہیں تو پوچھنا نہیں معلوم ہوتا. اسکائی اسکریپرز کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اب جس طرح کراچی جیسا شہر ہو گیا، جو بڑے شہر ہیں، میٹروپولیٹن سٹیز ہیں، وہاں پہ اپارٹمنٹس اور فلیٹس میں کنسٹرکشن، اور پھر وہاں پہ لوگوں کا رہنا، وہاں پہ بھی لوگوں کو پتہ نہیں کہ ساتھ میں کون ہے اور کسی کو کوئی جانتا نہیں ہے. اور پھر وہی بات جب سینیٹیشن کی، انوائرمنٹ کی بات کر رہے تھے، یہ تمام پرابلمز ایگزسٹ کر رہے ہیں، تو ان کا سولوشن کیا ہوگا؟ اس کا سولوشن یہ ہے، ایک دفعہ اس کو ریلیجس پوائنٹ، کیونکہ مڈل کلاس لوگوں کے پاس سولوشن شاید نہ ہو، بڑے لوگوں کے پاس تو ہے، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے شہر سے گاؤں جانا ہے، فارم ہاؤس بنا دو. اس کا سولوشن یہ ہے کہ اربنائزیشن آف رورل ایریاز اینڈ رورلائزیشن آف سٹیز. رورلائزیشن آف سٹیز. ایک دفعہ علامہ صاحب جو ہے مسولینی سے ملے، علامہ صاحب جو اٹلی میں، تو انہوں نے کہا مجھے 3-4 نصیحتیں کریں. تو اس نے ایک نصیحت کی، دوسری جو ہے بڑی اہم ہے کہ ریڈیوس ڈیل یعنی سائز آف سٹیز. تو اس نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جو جتنے بھی شہر زیادہ ہوں گے ان میں کرائم ہوں گے اور ٹینشن ہوگا. جہاں جہاں سٹی کی جو پلاننگ ہے اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ ہماری جو تو پاکستانی سوسائٹی ہے وہ اٹس ناٹ اربن سوسائٹی، اٹ از رورل سوسائٹی. ہماری سائیکی، مثلا آپ سہاوا سے ہیں، آپ کہاں سے ہیں؟ گجرانوالہ. تو یہ تمام سلسلہ جنرل صاحب ہیں، یہ بھی اس سے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو سائیکی ہے اس میں جو روٹ سلسلہ ہے وہ رورل ہے، ہم نے اس کو اربنائز کر دیا ہے. اب اربن میں مثلا اس میں کمرے میں ہم بیٹھے ہیں تو اس کا جو ٹوٹل امپیکٹ ہے انوائرمنٹ اس پہ یہ ہے کہ ہماری جو سائیکی اٹ شرنکس. ٹھیک ہے. جب آپ کھلا آسمان نہیں دیکھتے، آپ زمین کی سائل کی وہ خوشبو نہیں دیکھتے،
स्टेडी हेवन, तो लाजिमन जो है वो ब्रेन, इस पर बाकायदा इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट ने रिसर्च की है कि जहां जहां आप खुला आसमान नहीं देखते, आप तंग कमरों में रहते हैं और तंग हुजरों में आपके ब्रेन के जो वो है, वो जो साइज है वो श्रिंक हो जाता है। दिमाग का साइज तो श्रिंक हो जाता है प्रोफेसर साहब, लेकिन वापस दिल पे आते हैं कि जो दिल के मसाइल हैं डॉक्टर साहब, उनमें आपको क्या लगता है? एक तो आपने कहा कि जंक फूड है, ईटिंग हैबिट्स हैं, इसके अलावा एक्सरसाइज नहीं है, हम लोगों ने चलना फिरना बिल्कुल, आजकल के जमाने में आपने देखा होगा कि गाड़ियां और बाइक्स जो हैं वो ज्यादा, और मेरे ख्याल में साइकिलिंग भी उस तरह से नहीं रही जिस तरह से पहले होती थी। तो इसमें अगर मैं अपर लेवल से बात करूं और ग्रास रूट लेवल तक अगर कोई पॉलिसी का चेंज हो, जाहिर है आपने अगर एक शहर बसाना है या चीजों को आगे लेकर बढ़ना है, आपने प्रोग्रेस करनी है, तो प्लानिंग कहीं ना कहीं तो जरूरी होगी। वो प्लानिंग हम कहां से शुरू कर सकते हैं, किस तरीके से शुरू कर सकते हैं? वो जैसे पहले जिक्र किया कि स्कूलों से शुरू करें, जब बच्चे स्कूल ग्रास रूट लेवल पे ग्राउंड्स हों और उनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज मैक्सिमम होनी चाहिए। तो किसी स्कूल को इजाजत ना दें जिसके पास ग्राउंड नहीं है तो वो स्कूल खोल सके। अच्छा, पिछले दिनों में हुआ था यहाँ पे मेरे ख्याल में बहुत से प्राइवेट स्कूल शिफ्ट हो रहे थे टू बिगर एरियाज, लार्जर एरियाज, जहां पे उनके पास प्ले ग्राउंड्स भी हों, लेकिन वो तमाम शिफ्ट नहीं हुए। जितने शिफ्ट हुए उतने साथ में नए खुल गए, क्योंकि अब वो स्कूल्स का भी बिजनेस इट्स मोर लाइक मशरूम्स के हर जगह पे आपको दिखाई देते हैं। नहीं, उसमें एक कंडीशन लग गया कि अगर आपके पास ये सब्जी, जैसे आज कल हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस मशरूम इंडस्ट्री हो रही है, मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, तो एक शर्त है कि आपके पास इसमें 200 बेडेड हॉस्पिटल होगा तो आप कॉलेज खोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं खोल सकते। इसी तरह स्कूल्स के लिए ये होना चाहिए कि अगर आपके पास इतनी ग्राउंड हैं जहां पे फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है तो ठीक है, अदरवाइज आप स्कूल नहीं खोल सकते। ठीक है, ये इस तरह की जो लेजिस्लेशन हो जाए तो उससे काफी हेल्प मिलेगी। और फिर उसके साथ जो है वो जितने मैक्सिमम ग्राउंड्स बनाए, पार्क्स बनाए जहां पे लोग आराम से वॉक कर सके, और लेडीज भी और जेंट्स भी। अच्छा, मैं अगर इस्लामाबाद की आपकी कथा कलामी कर रही हूं मैं कि अगर इस्लामाबाद की बात की जाए, इस्लामाबाद में बहुत खूबसूरत पार्क्स बने हुए हैं, ग्राउंड्स हैं, प्ले एरियाज भी बने हुए हैं बच्चों के लिए। इसके बावजूद उस तरह से वो जो लोग हैं उनकी शायद जिंदगी का मामूल नहीं है कि वो जाएंगे वॉक करने के लिए, हाइकिंग करने के लिए आपको कभी कभार 2-4 लोग नजर आ जाते हैं, इसी तरह से वॉक करने के टाइम भी कुछ लोग नजर आते हैं। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह अवेयरनेस और एजुकेशन। तो फिर चलना कितना जरूरी और वक्त भी नहीं है शायद। वक्त होता है लेकिन वो वक्त टीवी के सामने बैठ के गुजर जाता है या किसी और काम के लिए गुजर जाता है। लेकिन जो आपने देखा होगा कि वक्त के साथ साथ जो अच्छे पार्क्स बने, इस्लामाबाद एक ऐसा शहर है जिसमें प्लान सिटी, वेल प्लान सिटी है, बहुत ज्यादा फैसिलिटीज हैं, बहुत अच्छे पार्क्स हैं, बड़े खूबसूरत लेयर्स जो डेवलपमेंट हुई हैं। लेकिन उसके साथ साथ लोग इनकरेज हो रहे हैं। हम आप देखें तो लोगों में इजाफा हो रहा है। बल्कि ऐसी सूरत में तो फिर हमारी मीडिया पे ज्यादा जिम्मेदारी है कि हम उनके जहन के दरवाजे पे खटखटाते रहें और ये मैसेज देते रहें कि आपको मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों का बहुत रोल है। मैं आपको बताऊं कि मैं भी हूं प्रेसिडेंट इलेक्ट पाकिस्तान तारीख सोसाइटी और होपफुली इंशाल्लाह 12 दिसंबर को प्रेसिडेंट हो जाऊंगा। तो उसमें हमारी मेन जो कैंपेन है वो यही होगी कि लोगों को थ्रू मीडिया उनकी मदद से इतना अवेयर और एजुकेट करें कि प्रिवेंशन हमारी इस बीमारी में बहुत सस्ती है, इस पर कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन इसके डायग्नोसिस पे हजारों रुपए लगते हैं। एक एंजियोग्राफी 23,000 की होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज आपने डायग्नोसिस की बात की है, हमारे यहाँ हम जब कैंसर की भी बात करते हैं, हार्ट डिजीजेस की बात करते हैं, वॉल्व बंद हुए होते हैं लोगों के, लेकिन उनको पता नहीं होता। ये जो वेस्टर्न जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे आपने देखा होगा कि 6 महीने बाद, 4 महीने बाद एक पीरियोडिक जो है वो रेगुलेटरी चेकअप्स होते हैं, मेडिकल चेकअप्स। हमारे यहाँ क्यों नहीं है और जिम्मेदारी किसकी बनती है? एक तो अवेयरनेस का आपने इशू कहा, वो जाहिर है लोगों को नहीं पता, लेकिन अगर कहीं से उनको मोटिवेट किया जाए तो क्या ये पॉसिबल है होना? मोटिवेट तो लोग हो जाते हैं, पॉसिबल है। अभी एक घर का अर्निंग मेंबर है, उसको अपनी सेहत के बारे में फिक्र है कि मैं अगर बीमार पड़ गया तो पूरा घर बैठ के आएगा, पीछे कमाने वाला कोई नहीं। ये बहुत बड़ा क्राइसिस है। इतना क्राइसिस मैं आपको बताऊं